1분 영어 메시지 듣고 스피킹 하기. 오늘의 주제는 Real Men and Real Women입니다. 원래 제목은 A Harmony of Differences 였습니다. 그리고 엘리자베스 엘리엇의 강연 중에 일부입니다. 먼저 쉬운 표현부터 좀 가볼까요? 고맙다 그러면 thank you죠. 그런데 무엇에 대하여 고맙다 그러면 뒤에 전치사 for 사용합니다. thank you for 그리고 어떤 명사 도와줘서 고맙다. thank you for your help 이런 식으로 사용을 하죠. 네, 먼저 듣고 계속 설명 이어가겠습니다. I want to thank you for being willing to listen to what an old lady has to say about a subject that has really been a matter of a lot of controversy over the past few decades. And what we're dealing with is a mystery. It is a deep and unfathomable mystery. The question was, what do women want? What do they really want? And I doubt that any woman could possibly answer the question. And of course, we women would say, what do men want? What do they really want? 네, 여기 보실까요? 먼저 green으로 되어 있는 부분입니다. be willing to 하면 누군가 부탁을 했을 때 그것을 기꺼이, 기쁘게 하다. 그런 뜻입니다. 기꺼이, 기쁘게 하다. 그리고 what an old lady에서 what 관계대명사지요. 것으로 해석이 되는데요. What an old lady. 지금 엘리자베스 엘리엇가 자신을 가리키는 거죠. 나이든 레이디가 has to say 이야기해야 합니다. about 무엇에 관하여 about a subject. subject는 뜻이 여러 가지인데요. 여기서는 주제, a topic입니다. 주제. 그 다음 that 관계대명사지요. 그래서 a subject가 무엇인지 한정해주고 있는데요. That has really been a matter of a lot of controversy. 자, 일단 여러분 really 발음은요. 두 가지 다 가능합니다. really 해도 되고요. 그 다음 really 해도 됩니다. 네, 차이가 real 하면 그냥 길게 이 발음으로 했고요. 두 번째는 조금 과장하면 really인데요. really 빨리 한 것이죠. 둘 다 가능합니다. 정말로 been a matter 문제였습니다. A lot of controversy 논란, 논쟁거리였던 그 주제에 대해서 이제 an old lady가 얘기하려고 하는데 이것을 기쁘게 listen to 들어주려고 하니까 고맙다는 건데요. Over the past few decades 일단 decade 하면 10이라는 단어지요. 지난 the past 지난 수십 년 동안 지난 수십 년에 걸쳐 그 많은 논쟁거리였던 바로 이 문제 men and women의 문제이죠. 자, 그런데 이제 지금 이 앞에 또 다른 말을 덧붙였죠. 공손하게 I want to thank you 하고 I want to를 또 붙였습니다. 그러면 이제 여러분 잠깐 포즈하고 여러분이 한번 연습해 보십시오. 자, 먼저 감사를 표하고 싶습니다. I want to thank you. 그런데 무엇에 대하여? for. 그리고 이제 명사가 오는데요. 지금은 be willing to 해서 동사가 왔습니다. 그런데 전치사 뒤에는 명사밖에 올 수 없거든요. 그래서 동사에 ing를 붙여서 동명사로 만들어 주었습니다. 명사가 된 것이죠. 네, 바로 이렇게 감사를 표현할 수 있습니다. deal with 하면 다루다 이런 뜻이죠. what 역시 관계대명사 것으로 번역을 합니다. 그러면 여러분 여기서 어디까지가 주어일까요? What we are dealing with 까지가 주어고요. is가 동사입니다. 우리가 다루고 있는 것은 is a mystery. mystery 하면 어떤 비밀스러운 것, 정말 알 수 없는 것입니다. 그래서 다시 설명하지요. It is a deep and unfathomable mystery. 자, deep, 깊고, 심오하고, 그 다음 이제 단어가 나왔는데요. 먼저 fathom 할 때 요것은 아버지 할 때
그 father 할 때 그 유성음이고요. fathom 명사는 수심을 측정하는 단위로 한 6feet 정도, 미터로 환산하면 뭐 1.83m 정도의 그 깊이를 말하는 건데요. 동사로는 이해하다라는 뜻입니다. 그러면 fathomable 하면 이해할 수 있는 건데요. unfathomable 했으니까 이해할 수 없는 난해한 그런 mystery입니다. 그리고 나서 이제 잠깐 프로이트의 예를 들었지요. 프로이트가 정말 평생 동안 연구하면서 풀어보고자 했던 또 그 숙제 중에 하나가 What do women want? 도대체 여자들이 원하는 것은 무엇일까? 였습니다. 자, 일단 이 women이라는 단어가 단수일 때는 woman이죠. man이 남자고요. 여기에 woman 하면 여자인데요. 복수가 되면 이렇게 스펠링이 이렇게 되는데 women 하고 발음이 되죠. What do women want? 여자들은 무엇을 원할까? 그런데요. 저를 비롯해서 여성이 뭘 원하는지 사실 우리도 알 수 없습니다. 사람이 도대체 뭘 원하는지도 잘 모르는 것처럼 I doubt. doubt는요. B가 묵음입니다. that 이하를 의심하다. 즉 that 이하가 아니라고 생각하는 거죠. I doubt. that은 접속사니까 아무 뜻이 없습니다. Any woman, 어떤 여자도 could possibly는 아마도 answer the question, 그 질문에 대답할 수 있을까? 나는 의심이 된다. 대답할 수 없을 것이다. I doubt. 많이 쓰는 표현이죠. 나 그거 안 믿어. 그러면 I doubt that. 하고 여기서 끝나면 그럴 때 that은 이제 대명사인데 나 그거 안 믿어. 안 그럴 것 같은데 그러면 I doubt that. 그러는데요. 지금 여기서는 이제 I doubt 뒤에 문장이 왔고 대시 접속사로 쓰였습니다. 자, 그러면 또 마찬가지죠. 우리는 도대체 남자들은 무엇을 원할까? 궁금할 수도 있겠죠. What do men want? 도대체 남자들은 무엇을 원할까? 서로 we don't understand each other. 서로를 잘 이해하지 못합니다. 그래서 바로 a mystery라고 표현을 했습니다. And it's not my purpose to be controversial, to put anybody down, but I would certainly hope that I will be able to help some who have been greatly confused by this issue. And the first thing that I would like to try to do is to obey what we're told to do in Romans 12:2. Paul says there that we are to surrender or yield our bodies, present our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. And the body that I have to present happens to be a female body, and the body that some of you have to present happens to be a male one, but we don't have a choice about that, do we? It was God's idea. 그리고 나서 이제 제가 지금 중간을 조금 생략하고 이렇게 편집을 하고 있습니다. 왜냐하면 1시간 50분 강의를 다 들을 수는 없으니까요. It's not my purpose. 나의 목적이 아니다. to 이하가. 그래서 지금 it는 아무 뜻이 없고요. 요 뒤에 나오는 to 이하를 말하는 것입니다. To be controversial. 논쟁적이 되는 것이 나의 목적은 아닙니다. 그런데요, 이 논쟁하는 이유가 to put anybody down. 자, put down 하면 뜻이 여러 가지가 있죠. 뭐 put it down 하면 내려놓다라는 뜻도 있겠고 또 write down, 뭔가를 필기한다는 뜻도 있는데요. 여기서 put down은요, 만약에 누군가가 여러분을 put you down 한다면 treat you, 여러분을 굉장히 unpleasant, 불쾌하게 하는데요. criticizing, 여러분을 비난합니다. 그런데 둘이 있을 때 그러는 것이 아니라 다른 사람들 앞에서 공개적으로 여러분을 비판해서 부끄럽고 어리석은 사람으로 보이도록 하는. 그래서 put anybody down, 누군가를, 즉 어떤 다른
여성성, 남성성에 대해서 다른 주장을 하는 사람들을 공개적으로 부끄럽게 만들려는 것이 not my purpose. 나의 목적은 아니다. 그리고 나서 I will certainly 나는 분명히 hope that 이하를 바란다. that 이하 역시 that은 접속사니까요. I'll be able to 뭐뭐 할 수 있다. help some 어떤 사람들을 도와주고자 한다. 또 관계대명사 who 어떤 사람이냐 하면 who have been greatly confused by this issue. 이 문제, 지금 진짜 real men, 또 real women은 누구냐? 이런 것에 대해서 confused, 굉장히 혼란스러웠던 그런 사람들에게 도움을 주기를 I would certainly hope, 바란다. 네, 조금 또 생략하고요. The first thing I would like to try to do is 자, 여러분 여기서 이제 주어 어딜까지일까요? 네, 바로 do까지입니다. 첫 번째 것, 근데 여기에 관계대명사 that 생략됐겠죠. 그래서 the first thing을 수식하는데요. 내가 would like to 뭐뭐 하고 싶다. 지금 하려고 하는 첫 번째는 일단 is가 동사고요. to 이하가 또 이제 우리가 이제 보어라고 부르는 것인데요. 이것이다. to obey 순종합니다. what 역시 관계대명사. we are told 우리가 하도록 들은 것, 지시받은 것에 순종하고자 하는 건데요. in Romans 12:2 로마서 12장 2절 바로 Paul 그 바울의 서신이죠. Paul says there 바울이 여기에서 뭐라고 얘기했냐 하면 이제 지금 엘리자베스 엘리어트의 그냥 표현으로 그대로 읽겠습니다. We are to surrender are가 있고 to 부정사가 있으면 이렇게 해야 한다. 우리는 surrender 굴복하는 거죠. 항복. 또 yield는 어떤 권리를 포기하고 양도하는 겁니다. Our bodies. 우리 몸에 대한 권리를 내가 주장하지 않고 하나님께 드리는 겁니다. 또 지금 we are to 마땅히 이렇게 해야 됩니다. surrender or 즉 yield our bodies. 또 세 번째 present our bodies as a living sacrifice. present는 드립니다. 우리의 몸을 as 뭐뭐로서 살아있는 sacrifice 제물로. 원래 sacrifice의 특징은 죽어 있는 것이죠. 그런데 살아있는 몸을 어떠한 권리도 주장하지 않고 마치 죽어 있는 것처럼 하나님께 그대로 드립니다. 그런데 이 a living sacrifice는요, holy, 거룩하고 acceptable unto God, 더럽고 지저분한 것을 하나님께 드리는 것이 아니라 holy, 거룩하고, 즉 성경에서 holy는 구별됐다는 뜻이 있습니다. 하나님을 위해서 구별된, 즉 거룩하고 하나님이 acceptable, 받으실 만한 산 제사로 드려라. 네, 여러분 이 성경 구절 아마 다 아실 거예요. 그런데요, and the body, 그 다음 역시 that 관계대명사니까 the body를 한정합니다. have to present 하면 뭐뭐 해야 한다. 내가 이렇게 present, 드려야 하는 그 몸은 happens to, 우연히 happen to 뒤에 동사가 오면요, 계획한 것이나 의도한 것이 아닙니다. 우연히 a female body. 그렇죠. 태어났더니 나는 여자인 것입니다. and 그리고 the body that 역시 또 관계대명사 that 이하가 the body라는 선행사를 한정합니다. Some of you 여러분 몇몇 즉 여러분 중 some 몇 분이 have to present 드려야 되는 또 그 몸은 happens to 우연히 태어나 봤더니 내가 선택한 것도 아닌데 be a male one. 여기서 one은 body를 대신 얘기하는 거죠. 똑같은 말을 쓰지 않으니까요. 대명사. But 그러나 we don't have a choice about that.
우리는 그것에 대해서 a choice, 선택의 여지가 없습니다. Do we? 그렇지 않습니까? 네, 요거 우리가 부가 의문문이라고 부르죠. 앞에 not이 있으면 뒤에 not이 없는 do we 이렇게 붙여서 그렇지 않습니까? 이렇게 뒤에다 붙입니다. But we don't have a choice about that, do we? It was God's idea. 그것은 하나님의 생각이었습니다. 네, 일단 오늘 여기까지 듣고요. 한 가지 공부하겠습니다. A small number of people or things. 자, 뭘까요? 네, 바로 few입니다. few. many, 성경이에요. many are called, but few are chosen. 있죠. called, 많은 사람이 부름을 받았다. 즉, 청함을 받은 사람은 많지만 택함을 받은 사람은 적다. 거기에 나오는 거거든요. A small number. 아주 적다. 그 얘기인데요. 여러분, few와 또 a few의 차이가 뭘까요? 자, 볼까요? She was silent for a few seconds. 그녀는 침묵을 지켰죠? 몇 초 동안. 그러니까 a small number니까 2, 3초 동안 아주 잠깐. 그러면 그냥 few와 a few의 차이는 무엇이냐 하면요. 둘 다 a small number of something. 그 작은 수인데요. few는요. 그 적다는 것을 거의 없다는 것을 강조하는 것이고요. a few는 적은데 그래도 있다는 것을 강조하는 것입니다. 그러면 예를 들어서 I have few friends in this city 하면 나는 이 도시에 나 친구 거의 없어. 없다는 것이고요. I have a few friends in this city. 나 이 도시에 친구 몇 명밖에 없어. 둘 다 뭐 두세 명입니다. 그런데 네, 없다는 것을 강조하고 두세 명이라도 있다는 것을 그 말하는 사람의 의도가 그렇다는 것입니다. 앞에 이렇게 부정관사 A가 붙거나 past처럼 형용사가 붙거나 네, 그러면은 바로 두세 개, 즉 적은 수를 의미합니다. 그래서 the past few weeks 하면 지난 몇 주 동안 이런 거죠. 아까 우리가 the past few decades 지난 몇십 년 동안 했을 때 그게 뭐 20, 30년 이렇게 얘기했던 것처럼요. 뭐 20, 30년 하면 글쎄 길게 느껴질 수도 있겠지만 인류 역사 전체를 보면 지금 이런 어떤 남성 여성성 뭐 이런 것에 대해서 굉장히 요즘 논란이 많은데 그런 것들이 제기된 것이 20, 30년밖에 안 되잖아요. 그래서 상대적으로 이제 적기 때문에 the past few decades라는 말을 썼었습니다. 그런데 저희는 이제 성경을 토대로 real men, real women 이 무엇인지를 지금 생각해 보고 있습니다. 다음 영상에서 뵙겠습니다.